அப்படி நினைக்காதீங்க. நல்லா இருக்கான்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்தேன் உங்களுக்காக. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. Let all of us stand up for Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுக்க நிலமடந்து கெழிகொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வதன் கண்ணனில் திக்கணமும் மதிச்சிறந்த ஞானிடரை திருநாளும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போம் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வழங்க இருந்த பெரும் தமிழனே Seated. Celebration. It's a reflection of our journey, growth and achievement. A year of learning deserves a day of celebration. Good evening to one and all present here. It is an absolute honor to welcome you to the 32nd annual day celebration of Sri Kanna Matriculation Higher Secondary School. A principal like you is the heart of the school, beating with positivity and progress. We request our principal ma'am to welcome the gathering and present the annual report. Chief guest, esteemed guests, dear parents, teachers and my dear students. A warm and hearty welcome to the 32nd annual day celebration of Sri Kanna Matriculation Higher Secondary School, Mudugulattur. Today we gather to celebrate the achievements of our students, the dedication of our teachers and the unwavering support of our parents. This day is a testament to the hard work and commitment of our school community. We are honored to have our esteemed guests with us today, and we look forward to their valuable words of wisdom and encouragement. Let us take a moment to appreciate the efforts of our students who have worked tirelessly to make this day special. Your talents, creativity and enthusiasm have made our school proud. To our parents, we thank you for your trust and support. Your presence today is a testament to your commitment to your child's education and well-being. Let us celebrate this day with joy, pride and gratitude. Thank you and enjoy the festivities. Now it's time for me to submit the annual report. Annual Report 2025-26. I take this opportunity to thank the Lord Almighty for giving us strength in fulfilling our objectives to upgrade the level of school standard, for handling over the children
and guiding all of us in this journey. Let today be the start of something new. On behalf of the management, staff and students of the Sri Kanna Matriculation Higher Secondary School, I cordially welcome you all on this special occasion of our 32nd annual day, kindergarten graduation day and prize distribution function. I thank our dynamic chairman, Dr. K. Kandiraj, MSc B.Ed, PhD, and eminent correspondent, Mr. S. Chandrasekharan, BA, BL, Advocate, for their wholehearted encouragement and continued support. A special thanks and appreciation for their initiatives for the expansion of campus with more infrastructure facilities. I take immense pleasure to present the annual report of our school to apprise you all how the vision and mission of the Sri Kanna Matriculation Higher Secondary School have materialized positively in the day-to-day working of our school in the voyage of the discovery of excellence in the field of education. Let me highlight the vision of our school: to provide excellent quality education more than the quality of urban education, and stop the migration of people from rural and save the strength of the rural people in rural. Now let me recall the history of our esteemed institution. Ours is a 32 years old institution run by Sketch Trust. It was started in the year 1994 as a nursery and primary school with 32 students and 2 teachers. The drive behind of Sketch Trust is the vision of our honorable founder, Dr. K. Kandiraj, with an unquenchable dream to give quality education to all rural society equal to urban education. Sri Kanna School is a premier institution providing an array of programs and activities so that each student can seize the opportunities afforded him or her. The main objective of our institution is identifying the intelligent from the rural areas and introduced to the nation by providing good educational opportunities. Our campus stretches across 7.5 acres of land that is ecologically friendly. The modern architecture of the building provides an excellent study environment with up-to-date technological facilities. The total building areas are 31,000 square feet. All are fully furnished with the latest technical equipments with a worth of more than 3 crores. Objectives: we have always been committed to create an environment in the school which helps the young mind to blossom and provide a platform for individual thinking and holistic development of the child's personality. As academic session witnesses repositioning, restructuring and refocus. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Educating a girl child is very necessary to remove various social issues against girls in our society. It is an urgent need to educate a girl child if we really want to be the citizen of a developed country. Keeping this as his vision, our founder is providing free education to the second female child and fatherless female children. This shows his loyalty towards his vision. Transport facility is made available to the students for commuting not only from various parts of the village but also from the town to the school. This student-friendly facility has made it possible to begin the classes in time and thereby helping the academic process continue seamlessly. This has also enabled the school to drive home the importance of punctuality and discipline among students. Academics. Achieving academic excellence is at the heart of an endeavor of all educators and academic institutions. An important measure of this pursuit is how the institution has performed, the most important of which is the annual school-ending examinations conducted by the Tamil Nadu School Education Board. We are proud to acknowledge that we had good achievement in academics, co-curricular and extracurricular activities throughout the session. I proudly place before you the achievement of our students and progress of our school, where all our staff is committed, dedicated. The whole purpose of education is to turn mirror into windows. Academic achievements. Reach high, for stars lie hidden in your soul. Dream deep, for every dream leads the whole. The year 2025 commenced on a wonderful note when the results of our 10th, 11th and 12th class board examination result came out. We are happy to share with the details of the commendable performance of our students. In 12th class, 76 students appeared for the examination. We attained CENDAM result. The first mark is 571, the second mark is 569 and the third is 565. In 11th class, 63 students appeared for the examination. The first mark is 583, the second is 558 and the third is 544. In 10th, 54 students appeared for the examination.
The first mark is 487, shared by 2 students. The second mark is 484 and the third is 483. We are honored by Tamil Nadu Government School Education Department for achieving centum results in board exams. Excellence in academics is the hallmark of any good institution, and class 10th, 11th and 12th results of our school prove without any doubt that our students made us proud. None of these achievements would have been possible without the single-minded commitment and dedicated care of our teachers. We are also constantly encouraged by parents and well-wishers who have shown much confidence and given their fullest support. I wish to acknowledge the efforts and guidance of our management, as their collaboration and contributions have made a difference. We are still not satisfied with this result. We are aiming for the number 1 slot and have adopted various measures to achieve our goal. Extra coaching classes for the board examinees, regularly weekly tests and special counseling sessions for children are some of these steps. Annual report. Mode of education and instruction. Nothing will change until you change. Everything changes once you change. As a school principal, the quality of our staff and the potential we have for making a profound difference in the lives and the learning of the children in our care has always been continues to be of paramount importance to me. A key part of my role as principal and as a member of our leadership team is to continue to walk alongside, to lead, to model, to support and challenge each and every staff member to grow, both as people and as professionals. Our school relies on staff who are not only very good at what they do, but understand that students learn best when they are working in a safe, respectful, supportive and creative learning environment. I feel very blessed indeed to work with the caliber of staff I do, and as each time goes by, we are seeing the incredible fruits of our planning, hard work and collaboration, enhancing learning experience. This year, our management has taken a significant step by purchasing 3 additional interactive panels for KG classes, making learning more engaging and effective for our young learners. Events and celebrations. We have celebrated Yoga Day, Independence Day, Children's Day, Women's Day, World Environment Day, World Day Against Labour, Diwali and Pongal, etc. in a grand manner. Yoga Day was celebrated on 21st June by organizing mass yoga by the students. Dr. APJ Abdul Kalam Remembrance Day was celebrated on 27th July. Our students were delivered speeches which expressed the thoughts of Kalam. Our staffs and students sprinkled flowers on his photo and worship. Independence Day. On 15th August, we have celebrated Independence Day in a grand manner. Teachers' Day celebration. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. In keeping with the school's policy of continuous upgradation and knowledge and skills, our teachers attended various workshops organized by the school. Also this year, we are giving bi-monthly English communication training to our teachers by Moli Learners Academy, Madurai, so as to improve their academic transaction skills and to update their capabilities. Teachers' Day is celebrated in honor and appreciation of teachers who nourish and mold children's raw talent and help them in being better individuals. However, they too need motivation and inspiration to drive them to continue nurturing the children to create a better world. We have celebrated Teachers' Day in our school in a grand manner. All the teachers were honored by a memento, and the higher secondary teachers are honored by cash award, who brings laurels to our school. Vijayadashami Festival. This year, on occasion of Vijayadashami, we organized 9 days Golu display. During the Navaratri festival, our school successfully organized traditional Golu display featuring tired arrangements of handcrafted dolls and idols of deities, providing a rich cultural values for students and staff in South Indian traditions. Sports. Sports teaches us how to lose, but it also teaches us how not to be a loser. Our 32nd Sports Day was celebrated on 10th October 2025 in a grand manner with Mr. S. Shanmugam, Deputy Superintendent of Police, Mudugalathur, as chief guest. Students performed skating dance, mass drill, aerobic dance, pyramid and saree drill. Our students participated in zonal level, district level and state level matches. Our students participated in zonal level handball, chess and lawn tennis and were the winners. Totally 24 students won the zonals. The winners were awarded with a shield and certificates. School level games were conducted and prizes were distributed, empowering young minds.
Our management has invested more than 25 lakhs in equipping the play area, fostering a conducive environment to develop and motivate students' physical and mental well-being. The domain of sports has the vast potential to better the game of life itself. Besides promoting physical fitness, it lays importance on healthy lifestyle and helps in developing social skills. Sports play importance on healthy lifestyle and helps in developing social skills. Sports play a pivotal role in instilling among our impressionable learners values that would hold them in good state throughout their lives, such as discipline, team spirit, sportsmanship, etc. Our students participated in various championship tournaments at district and state level and won prizes. We have introduced skating, archery and rifle shooting from LKG to 9th standard students and are trained by district coaches. On 7/12/2025, our rifle shooting students participated in district level rifle shooting. More than 7 students won prizes and 6 students got participation certificate. On 11/1/2026, our 40 students participated in district level skating competition and 2 players won the best player award. More than 7 students won the shield and certificate and 25 students got participation certificate. Our students participated in zonal sports meet and more than 100 students won medals, certificates and trophies. Our students participated in state level ball badminton and brought laurels to the school. Celebration of Diwali. On 16th October, we have celebrated Diwali in a grand manner. An awareness program was arranged with the help of personalities from the Department of Fire and Safety Rescue under the heading Safety and Smokeless Diwali. All the students were given crackers to burst in our campus as a demo for their safety Diwali. Celebration of Children's Day. 14th November, Children's Day was celebrated by arranging a Malakam and circus program for all students, and in afternoon, traditional games were played by our students. Drawing competition. On 30th August, on behalf of Thagam Foundation, a drawing competition was conducted and prizes were distributed to students. On 28th October, Thagam Foundation has sponsored our single parent students for their studies. We thank Thagam Foundation for sponsoring V. Kavin, K. Shanmugashundari and S. Ashok Kumar. Thulir exam. On 20th November, Thulir talent exam was conducted in our campus. Our students were participated in the exam eagerly. Every month we provide Thulir magazine to our students, which helps the students to improve their talents. Tamil Nadu Science Forum has conducted quiz program for government school students in our school. Heritage tour. On 15/11/2025, our school higher secondary students were taken one-day heritage tour to Keeladi Museum, Kalaignar Centenary Library and Thirumalai Nayakar Mahal. All students enjoyed the tour with staff. Christmas Day celebration. On 23rd December, we have celebrated Christmas function in a very grand manner with Pastor J. Suratnam as guest, and our school calendar were distributed to all the students and staff members. Student Career Guidance Program. On January 11th, 2026, our school organized Career Guidance Program for students. Different faculties from various fields were invited and guidance were given to the students. Dr. P. Tirunagalinga Pandian, Assistant Professor, College of Nursing, Madurai Medical College. Dr. K. Giribabu, Principal Scientist, CSIR Sikri, Karaikude. Dr. M.M.K. Sami, Professor and Head Department of Chemistry, Tyagarajar College of Engineering, Madurai. Dr. B. Jayakannan, State President, TNPTA, State Level Future Career Analyst. Celebration of Pongal Festival. On January 14th, we have celebrated the Pongal Festival. Special Pattimandam was conducted for our staff members and students. All the students and staffs participated enthusiastically and shared their happiness with others, and they yelled Pongalo Pongal. We end up the function by distributing sweet Pongal to our parents and students. Pongal celebration guests were Mr. Shahjahan, Town Chairman, Mudugalathur, Mr. Khadar Maidin, retired Headmaster, Pallivasal Higher Secondary School, Head of Jamaat, Mr. Muhammad Iqbal, Member of Pallivasal Education Committee, Mr. Nagur Miran, Councillor, Mudugalathur, Mr. J. Suratnam, Pastor, Mudugalathur. Teachers Tour, Heartfelt Gratitude. We extend our sincere appreciation to our Chairman, Sir, for organizing a 2-day trip on 16th and 17th January that rejuvenated us, provided relaxation
and fostered a sense of unity. The highlights of the trip were safe and secure transport and drivers, sophisticated boarding and lodging, thrilling boating experience in Pooar, climbing the historical lighthouse at Muttam, visiting the significant Trimurti temple at Sushindram, acknowledging Asia's tallest and longest water trough bridge at Mathur, exploring the partly man-made waterfalls at Tiruparapu. Thank you very much, sir. Upcoming events. Karadi Day celebration by our KG to 2nd standard Karadi bus students. Let me conclude my report with our routine curriculum. We used to conduct assembly regularly at 9:10 a.m. for 10 minutes. A good thought, Thirukural, GK corner and news reading are the agenda. This year our KG kids also giving assembly events daily. Every month vocabulary tests are conducted to the students regularly and the winners are honored with prizes. Regular PTA meetings are held and feedback from the parents are collected in specified formats and necessary steps have been taken for their grievances. Every month, second Saturday, our children are gathered to do co-curricular activities such as spot painting, pencil drawing, clay modeling, collage work, origami, etc. Sports dress has been provided to the students to develop and maintain their physical fitness by using the vast playground with the help of trained PT masters. Daily usage of smart class by all subject teachers to make the classroom teaching lively and creatively. Students' project works are given importance and appreciated by piling in the activity board fixed in all the classes in order to encourage the active learning method. Regular abacus coaching is given to the students of classes 3rd to 8 to increase the mental max talent. Regular orientation program is given to our teaching staff for their updation and relaxation. We are very much concerned about our ward's health and hygiene, so we provide potted mineral water for the students daily. We follow the practice of frequent parent-teacher meetings to discuss the problems of the students. This practice has helped us in assessing the areas of strength and weakness for applying corrective measures. Regular Hindi classes for 4th to 9th standard students. Hindi certificate courses also given practice in our school. Our school is the exam center for Parichaya and Madhyama exams. Finally, it's time for me to thank everyone. Teamwork and cooperation are closely linked, and I think that if we at Sri Kannas have achieved anything this last year, it has been the result of tremendous cooperation on the part of everyone associated with this institution, but very especially the parents and staff who have strived might and main to mold the students into future shining citizens of India. The Lord Almighty says to Sri Kanna, "For I will pour water on the thirst land." He also will lead us towards our motto, love, learn, lead. Once again, I take the opportunity to convey my warmest greetings to you, the parents, and all well-wishers, and welcome you all to our annual day today. We are indeed grateful that you have taken out time from your busy schedule to be with us this evening. We feel greatly honored by your presence. I can assure you that your presence here this evening is a source of great motivation and encouragement to the entire school. Thank you. Thank you, ma'am, for your words. To translate vision into reality, now we invite our chairman, sir, to convey the presidential address. இன்று நமது பள்ளியில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற 32வது ஆண்டு விழாவிற்கு தலைமை விருந்தினராக வருகை தந்துள்ள மதிப்புமிகு நமது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் முதன்மை கல்வி அலுவலர் திருமதி ரஜினி மேடம் அவர்களே, விஜய் மேம் சார் பேர் என்ன? இன்னொன்று ஆரோக்கிய நமது ராமநாதபுரம் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் அவர்களின் நேர்முக உதவியாளர் அன்பிற்கினிய ஆசிரியர் ஆரோக்கியதாஸ் அவர்களே, இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும்
மதிப்புமிகு முதுகுளத்தூர் காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டர் மதிப்புமிகு ஜெகதீசன் சார் அவர்களே, இப்பள்ளியின் வளர்ச்சிக்காகவே தங்களை அர்ப்பணித்து இந்த பள்ளியை ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் நோக்கோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் மதிப்புமிகு அன்பு அண்ணன் பத்மநாபன் அவர்களே, அன்பு அண்ணன் துரைப்பாண்டியன் அவர்களே, அன்பிற்கினிய நமது தாளாளர் சந்திரசேகரன் அவர்களே, பள்ளியினுடைய முதல்வர் உள்ளிட்ட ஆசிரிய நண்பர்களே, மாணவ செல்வங்களே, இந்த பள்ளியை 32 ஆண்டுகளாக நல்ல வளர்ச்சிக்கு கொண்டு சென்றிருக்கக்கூடிய இப்பகுதியைச் சேர்ந்த அனைத்து தரப்பு பெற்றோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த பள்ளியின் சார்பாக எனது இனிய மாலை வணக்கத்தை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சற்று முன் மேடம் நிறைய பேசினாங்க, நம்ம பிரின்சிபல் மேம் நிறைய பேசினாங்க. அவங்க இடையில தமிழில் பேசுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன். இப்போ அது அப்படியே ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் போயிட்டாங்க. பரவாயில்ல, உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கேன். இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை நம்ம பள்ளியில் எடுத்து அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறோம். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த ஆர்ச்சரி, அந்த ஸ்கேட்டிங், அப்புறம் வந்து இந்த துப்பாக்கி சுடுதல், ஷூட்டிங், இதெல்லாம் நம்ம இந்த பகுதியில் வேறு எங்கேயும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஏன்னா நமக்கு நம்மளுடைய பள்ளியுடைய மோட்டோவிலே ஒன்று சொல்லியிருக்கோம், பள்ளியுடைய மோட்டோவிலே ஒன்று சொல்லியிருக்கோம். ஒரு நகரில் உள்ள பள்ளிக்கு இணையாக இந்த நமது முதுகுளத்தூர் கிராமத்தில் உள்ள பள்ளியை நல்லபடியாக கொண்டு வரணும், இங்கே உள்ள மாணவர்களும் அதை ஃபுல்லாக பயன்படுத்தணும். அப்படிங்கிறக்காண்டி தான் இவ்வளோ விஷயங்களை நம்ம நிறைய சிரத்தை எடுத்து அந்த வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆக நம்ம மோட்டோவில் என்ன சொல்லியிருக்கோமோ அதிலேருந்து நாங்கள் ஸ்கிப் ஆகலை, அதை நோக்கியே தான் நிறைய பிரயாணம் பண்ணுறோம். அதே போல் நமது பள்ளியில் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நிறைய பெண் குழந்தைங்க அதில் படிச்சுட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வீட்டில் 2 பெண் குழந்தைங்க இருந்தால் 2வது பெண் குழந்தைக்கு நம்ம இலவச கல்விங்கிறது நம்ம உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். கிட்டத்தட்ட அந்த நிலையிலேயே 52 மாணவர்கள் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதையும் தாண்டி இந்த ஆண்டு புதிதாக நிறைய சிரமப்படக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு உதவி செய்யும் என்கிற நோக்கத்தோடு சேர்ந்து தாகம் ஃபவுண்டேஷனுங்கிற ஒரு நிறுவனத்தோடு சேர்ந்து நிறைய குழந்தைங்களுக்கு அவங்களுடைய முழு ஃபீஸையும் அவங்க மூலமாக நம்ம பள்ளியில் செலுத்தி அவங்கள படிக்க வைக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லை, அவங்க அடுத்த லெவலுக்கு கல்லூரிக்கு போகும் பொழுது அந்த கல்லூரியில் தேவைப்படக்கூடிய அந்த கட்டணத்தையும் அந்த நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து செலுத்துவாங்க. நீங்கள் அதுக்கு முயற்சி எடுக்கணும். உங்கள் முயற்சியில் ஏதாவது தொய்வு ஏற்படுது, உங்களுக்கு உதவிகள் தேவைப்படும்னு சொன்னால் கட்டாயமாக எங்கள் பள்ளி அலுவலகத்தை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள், உங்களுக்கு அந்த உதவியை பண்ணி கொடுக்குறோம். நம்மளுடைய நோக்கம் நம்ம பகுதியில் உள்ள மாணவர்கள் எல்லா பலனும் அடையணும், அவங்க நல்ல பிரயோஜனமாக இருக்கணும். அந்த குழந்தைங்க அதே மாதிரி ஃப்ரீயாக படிக்கும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக எஃபர்ட் போட்டு அவங்களுக்கும் பிரயோஜனமாக, நமது பகுதிக்கும் பிரயோஜனமாக அவங்க படித்து பெரிய ஆட்களாக வரணும். இதெல்லாம் இதுக்காகத்தான் நம்ம இந்த இவ்வளவு வேலைகள்லாம் நம்ம செய்துட்ருக்கோம். அதுபோக நிறைய நம்ம அவங்க மேடம் வாசிக்கையிலே நிறைய வாசித்தாங்க. பள்ளியில் உள்ள மாணவர்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக கல்வி கற்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்கேஜியிலேருந்து பிரைமரி செக்ஷன் 5வது வரையில் உள்ள மாணவர்களுக்காகவே புதுசாக இப்போ ஒரு ப்ளே ஏரியா நாங்கள் தயார் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க விளையாடுறதுக்கு முதல்ல ஓப்பன் கிரவுண்ட் மட்டும் இருந்தது, அதை தாண்டி ஒரு ப்ளே ஏரியா அவங்களுக்கு தயார் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து அவங்கள எல்லா வகுப்பு வரைக்கும் அந்த எல்இடி டிவி அந்த வாய்ப்பு இந்த ஆண்டிலேருந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு வளர்ச்சியில் நமது பள்ளி நல்லபடியாக செயல்படுத்தி வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. உங்களுடைய குழந்தைகளை
கட்டாயம் படிக்க வையுங்கள். படிப்பிலிருந்து யாரும் பின்தங்கிறாதீங்க. அதாவது பொதுவாக ஒரு விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க, அது ஏதாவது கிராமங்களில் பேசுகிறது. நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன். நம்ம எல்லாருக்குமே விவசாயம் இருக்குது. இங்கே பகுதியில் உள்ளவங்க யாரும் பெரிய உத்தியோகத்தில் உள்ளவங்கெல்லாம் இப்போ அதிகமான பேர் இல்லை. கிட்டத்தட்ட 90% மக்கள் சாதாரணமாக விவசாயம் பண்ணுறது அல்லது வெளிநாட்டில் உள்ள குழந்தைங்க தான் இங்கே படிக்கிறாங்க. நமக்கு எல்லாருக்கும் விவசாயம் இருக்குது. ஆனால் நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நம்ம பிழைச்சிக்கலாம். ஆனால் நிறைய டவுனில் நீங்கள் பாருங்கள், அவங்க ஆசிரியராகவோ டாக்டராகவோ இன்ஜினியராகவோ எப்படியோ ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பெரிய லெவல்லாம் அவங்களுக்கு அசட் இல்லை. அவங்க முழுக்க அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு நல்ல தரமான கல்வியை மட்டும் கொடுத்துட்றாங்க. அந்த குழந்தை அந்த கல்வியை வச்சு அடுத்தவருடைய வரக்கூடிய வருங்காலங்களில் நல்லா பிழைச்சிக்கிறாங்க. ஆனால் நமக்கு இன்னும் அந்த அவேர்னஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது. நம்ம குழந்தைகளை ரொம்ப நல்லா படிக்க வைக்கணுங்கிற ஆர்வங்கள் குறைவாகவே இருக்குது. அந்த ஆர்வத்தை நீங்கள் கூட்டினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப உங்கள் குழந்தைங்க நம்ம பகுதி நல்ல வளர்ச்சி அடையும் என நினைக்கிறேன். அதே போல் நமக்கு இப்போ விடிய காலம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை சென்னையில் 7 மணிக்கு குழந்தைங்க நிற்கிறாங்க. 7 மணிக்கு 6:45 மணிக்கு குழந்தைங்க பஸ்ஸுக்காக காத்துட்ருக்காங்க. நாங்கள் 8:15 மணிக்கு அனுப்புகிறதையே என்ன இவ்வளோ சீக்கிரம் வண்டி அனுப்பிட்டீங்க, நாங்கள் எப்படி பிள்ளைகளை அனுப்புறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட இருந்து உள்ள வரக்கூடிய கருத்துக்கள். அது இல்லை, நாம் குழந்தைகள் நல்லா படிக்க வைக்கிற நினைக்கும் பொழுது அது மாதிரியான சின்ன சின்ன சிரமங்கள் வரும். அந்த சிரமங்கள்லாம் பொருட்படுத்தாமல் உங்கள் குழந்தைகளை நல்லா அனுப்புனீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல கல்வியை தருவதற்கு இந்த கண்ணா மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியினுடைய ஆசிரியர்களும் முதல்வர் உள்ளிட்ட நிர்வாகத்தினரும் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என கூறி உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வருக என வரவேற்று அன்போடு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your speech. Education is not the filling of a pail, but the lighting of fire. Now we request our correspondent, sir, to address the gathering. By Chairman, sir. Ladies and gentlemen, to honor our chief guest, we present a small token of our appreciation on behalf of management and students. We present this gift and shawl as a mark of respect. Now we request our chairman, sir, to honor the chief guest, Rajini, Chief Education Officer, Ramanathapuram District, with gift, shawl and memento. Felicitate with Jagadish, an inspector of police, with gift and shawl. Now our chairman, sir, will felicitate Arogya Das, Mudanmai Kalvi Aluvalar, with gift and shawl. Now our chairman, sir, will felicitate Mr. S. Ananda Kumar, founder and CEO of Moli School of Skills, with gift and shawl.
சொல்லிட்டு இதை பேசிக்கிட்டோம் மிஸ். Thank you, sir. Great mind inspire young mind to shape a better future. Now we request Mr. V. Jagadishan, Inspector of Police, to address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கேன். என் பேர் ஜெகதீசன். இங்கே எல்லாரையும் பார்த்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இந்த ஸ்கூலுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் சார் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய தேங்க்ஸை தெரிவிச்சுக்கிறேன். போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய அந்த ஃபங்க்ஷனில் போலீஸ் ஃபேமிலியுடைய நிறைய உள்ள நான் பார்க்குறேன், எங்களுடைய கலீக்ஸு. வெரி ஹாப்பி. அப்போ நிறைய போலீஸ் ஃபேமிலியுடைய சில்ட்ரன்லாம் இங்கே படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியுது. ஸோ போலீஸ் ஃபேமிலி எந்த ஒரு ஸ்கூலை சூஸ் பண்ணாங்களோ அது எனக்கு தெரிஞ்சு லிட்ரலி வெரி பெட்டர் பெஸ்ட்டு ஸ்கூல். அதில் இப்போது முதுகுளத்தூர்லாம் இப்போ வளர்ச்சியை நோக்கி போயிட்டுருக்கு. இட் இஸ் நாட் அ வில்லேஜ். அது பேரூராட்சியிலேருந்து இப்போ நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கு. நேற்று ஒரு நியூஸ் பார்த்தேன், ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அந்த நகராட்சியில் இந்த ஸ்கூல் தான் நம்பர் 1 அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதிக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அப்போ கரஸ்பாண்டன்ட் சார், இந்த ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ், பிரின்சிபல் எல்லாருடைய கடுமையான உழைப்பு. ஆசிரியர் அப்படின்னா ஆசு இரியர், ஆசு ப்ளஸ் இரியர். ஆசுனா குற்றம், இரியர்னா கலைந்தவங்கள். குற்றத்தை கலைந்தவர் தான் ஆசிரியர். எந்த ஒரு ஆசிரியரும் நம்ம நினைப்போம் நம்முடைய பையன் பொண்ணு நல்லா இருக்கணும்னா, நம்ம எப்படி நம்முடைய குழந்தைய நினைக்கிறோமோ சேம் டீச்சர்ஸ் வந்து என்னிட்ட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு நல்லா வரணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இப்போ என்னிட்ட எனக்கு சொல்லித்தந்த டீச்சர்ஸ் அதே ஸ்கூலில் இருக்காங்க. ஒரு சில பேர் ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு கௌரவமான ஒரு பெரிய போஸ்டிங்கில் இருக்கோம். ஸோ என்னெல்லாம் ஒரு டீச்சர்ஸ் உருவாக்கி விட்டாங்க. அவங்கள இன்றைக்கும் நான் நினைவு கூறுவேன். நான் படித்த ஸ்கூலில் நான் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு மானாமதுரையில் ஓவிசி அப்படின்னு ஒரு ஸ்கூல். அப்போது அந்த மாதிரியான ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கான நல்ல திறமையான நபர்களை உருவாக்கி தரதில் பள்ளி ஆசிரியர்கள், பள்ளிக்கு நிறைய பங்கு உண்டு. அது அந்த ஆசிரியர்கள் நல்லா பிடிச்சாதான் நம்ம படிப்பை நல்லா படிப்போம். அது போக இன்னொரு ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க, காமனாக உள்ள எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போது எங்கள் அப்பா ஒரு நிறைய சொத்து சேர்த்து வச்சுருந்தாரு, அதை பூரா நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். நிறைய எங்கள் அப்பா பணம் கொடுத்தாங்க, அதெல்லாம் தொலைச்சிட்டேன். ஆனால் எங்கள் அப்பா என்னை படிக்க வச்சாங்க, அதை மட்டும் என்னகிட்டேருந்து யாரோடுமே திருடிட்டு போக முடியல. அதுதான் நம்ம சேர்த்து வைக்க வேண்டிய சொத்து. அழகு மாறிட்டே போகும், நம்முடைய வசதி வாய்ப்புகள் மாறிட்டே போகும். எது மட்டும் மாறாது, நம்மளுக்கு கொடுத்துக்கப்பட்ட கல்வி. அதை யாராலையும் நம்மகிட்ட இருந்து திருடிட்டு போக முடியாது. அதுதான் ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் நம்முடைய டேலண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த டேலண்ட் வேணும்னா பேசிக்லேருந்து இந்த ஸ்கூல் லைஃப்லேருந்து அதை நல்லா டீச்சர்ஸ்கிட்ட இருந்து நல்லா ரிசீவ் பண்ணிங்க, புக்கில் இருந்து நல்ல நாலேஜை கேதர் பண்ணிங்க. இந்த மாதிரி நிறைய போலீஸில் எஃப்ஐஆர், ரிமாண்ட், அந்த மாதிரி நிறைய நெகட்டிவிட்டிக்கு நடுவில் இந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரும்போது ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் கிடைக்குது. அதற்கான ஒரு வாய்ப்பை வழங்கிய இந்த கரஸ்பாண்டன்ட் சார், பிரின்சிபல் அண்டு அந்த சிஓ மேடம் இந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அர்ஜென்ட் ஷெடியூலுக்கு நடுவில் உங்களெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்றக்காக தான் வந்தோம். ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். Your presence adds meaning and value to this celebration. Thank you, sir. Education is not the filling of a pail, but the lighting of fire. Now we request our correspondent sir to address the gathering. இந்த இனிய மாலை வேளையில் இங்கு சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கும் ஆண்டு விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கல்வி நிலையத்தினுடைய சேர்மன் அவர்களே, ஏற்கனவே ஆண்டறிக்கையை தாக்கல் செய்துள்ள பள்ளியினுடைய முதல்வர் அவர்களே, இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கக்கூடிய மாவட்ட கல்வி அதிகாரி அம்மா அவர்களே, உடன் வருகை தந்திருக்கக்கூடிய மாவட்ட கல்வி அதிகாரியின் தனி உதவியாளர் அவர்களே, இங்கு ஏற்கனவே பேசி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய முதுகுளத்தூர் காவல் நிலையத்தினுடைய ஆய்வாளர் ஐயா அவர்களே,
மற்றும் இந்த விழாவிற்கு இருந்திருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளியினுடைய ஆலோசகர் பத்மநாதன் சார் அவர்களே, இந்த பள்ளியினுடைய நலம் விரும்பி ஆலோசகர் அண்ணன் துரைப்பாண்டியன் அவர்களே, ஸ்கேட்டிங் கிளப்பினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய ஆனந்தகுமார் அவர்களே, மற்றும் இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்களே, கண்ணா மெட்ரிக் பள்ளியினுடைய இந்த குடும்பத்தின் குடும்ப உறவுகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் இங்கே யார் என்ன பேச போகிறாங்கன்னு கேட்குறதுக்காக நீங்கள் வரல அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் எல்லாம் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துருக்கிறது எங்களுடைய பேச்சுக்காக இல்லை. உங்களுடைய குழந்தைகள் அடுத்து இந்த அரங்கத்தில் மேடை ஏறப் போகும் அந்த காட்சியை காண்பதற்காகத்தான் நீங்கள் ஆவலோடு வந்திருக்கிறீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும். நாங்களுமே நம்மளுடைய குழந்தைகளுடைய கலை நிகழ்ச்சிகளை பார்ப்பதற்கு மிகவும் ஆர்வமாக இங்கு வருகை இருந்திருக்கிறோம். அதனால் நான் நீண்ட நேரம் பேச விரும்பலை. இன்று நம்மளுடைய குழந்தை செல்வங்களில் 2 குழந்தைகள் பிறந்த நாள் கொண்டாடியதாக எங்களுக்கு வந்தெல்லாம் சாக்லேட் கொடுத்தாங்க. அந்த லக்ஸரா ஸ்ரீ என்ற குழந்தையும் அஃபிகா அவங்க பேர் அஃபிகாவா ஓகே. இந்த 2 குழந்தைகளும் இன்றைக்கி பிறந்த நாள் கொண்டாடி இருக்கிறாங்க. அந்த 2 குழந்தைகளுக்கும் பள்ளியின் சார்பிலும் பெற்றோர்கள் சார்பிலும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நீங்களும் உங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கும் விதமாக கைதட்டி அந்த 2 குழந்தைகளுக்கும் ஆசீர்வாதம் வழங்கலாம். இந்த ஆண்டு விழா வருடம் சிறப்பாக நடந்து வருகிறது. ஒவ்வொரு வருடமும் இங்கு கூடியிருக்கக்கூடிய வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களையும் உறவினர்களையும் பார்க்கும்போது அது எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே வருகிறது நமக்கு தெரிகிறது. பெற்றோர்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயந்தான், அதை மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். உங்களுடைய 2 குழந்தைகளா அல்லது ஒரு குழந்தையோ அல்லது இன்னும் பக்கத்து வீட்டு குழந்தையோ, நம்ம குழந்தைகள் அனைவருமே அறிவானவர்கள், புத்திசாலித்தனம் எந்த விதத்திலும் குறைவானவர் இல்லை. நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது, ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டாம். மூத்தவன் நல்லா படிக்கிறான், இளையவன் கொஞ்சம் சரியில்லை அப்படின்னு பேசாதீங்க. அல்லது இளையவன் நல்லா படிக்கிறான், மூத்தவன் அவ்வளோ சரியில்லையே அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. நம்மளுடைய குழந்தைகளை அவர்கள் காதுபட அவன் சரியாக படிக்கலை அல்லது நல்லா படிக்க மாட்டான், சேட்டை பண்ணுறான், இப்படி நீங்கள் பேசவே கூடாது. அவர்கள் அனைவருமே அறிவானவர்கள். கண்ணா மெட்ரிக் பள்ளி அவர்கள் அனைவரையும் அறிவானவர்களாக சாதனையாளராக மாற்றுவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் கண்டும் கருத்துமாக செய்து வருகிறது. எனவே நம் குழந்தைகள் மிகவும் நன்றாக படிப்பார்கள், அவர்கள் வருங்காலத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் சாதிப்பார்கள் என்று உங்களுக்கு உறுதி கூறிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your valuable speech. Your presence and blessing mean more to us than word can say. Now we request Mr. S. Padmanabhan sir, advisor Sri Kanna Matriculation Higher Secondary School, Mudugulattur, to give a special address. Respected CEO Madam மற்றும் குழந்தைகள் மற்றும் பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் என் மாலை வணக்கம். எனக்கும் இந்த பள்ளிக்கும் சுமார் ஒரு 15 வருடமாக தொடர்பு இருக்கிறது. அந்த 15 வருடத்தில் இந்த பள்ளி கண்ட வளர்ச்சி, காந்திராஜனுடைய உழைப்பு, அவர் எப்போ சாப்பிட்றார் தூங்குறாருன்னு அவங்க வீட்டுக்கு தெரியுமா தெரியலை, எனக்கும் தெரியாது. ஸோ அந்த விடாமுயற்சி எதுனாலும் விட மாட்டார், கடைசி வரைக்கும் பார்த்துருவார். கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தான் சொல்ல போகிறேன். பிரின்ஸிபல் மேடம் பேசினாங்க, ஒரு 35 லட்ச ரூபாய்க்கு கிரவுண்டு கட்டி விட்ருக்காருன்னாங்க. அதே மாதிரி சிஇஓ மேடத்துக்கு ஒரு சின்ன கணக்கு, ஏன்னா நான் பேசிக்கலி ஐ எம் சார்ட்டர்ட் செக்ரட்டரி. சிஇஓ மேடத்துக்கு ஒரு சின்ன கணக்கு,
இந்த பள்ளி தான் இந்த ஏரியாலேயே இந்த ஃபீமேல் சைல்டை என்கரேஜ் பண்ணுற பள்ளி. எப்படின்னா வருஷத்துக்கு சுமார் 20 லட்சம் ரூபாய் அதில் காந்திராஜன் செலவிடுகிறார். அதாவது அவர் இழக்கிறார். அந்த ஃபீமேல் சைல்டுக்கு கொடுக்குற கன்செஷனில் டீச்சர்ஸ் சைல்டு கொடுக்குற கன்செஷன் எல்லாம் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட 20 லட்சம் ரூபா அவர் யூஸ் பண்ணாங்க. நான் கணக்கு தெரிஞ்சதுனால கணக்குக்கு நான் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி காந்திராஜன் பேசும்போது விவசாயம் செழிக்கும் அப்படின்னாரு. அதில் தான் வந்து எம்ஜிஆர் ஒரு படம் விவசாயின்னு ஒரு படம், அது இப்போ தான் நம்ம துரப்பாண்டியன் என்ன கேட்டுக்கிட்ட அந்த படம். அந்த படத்தில் வந்து ஒரு எம்ஜிஆர் ஒரு பாட்டு பாடுவார், என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில், ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில். அதே ஆதங்கம் தான் எனக்கும். இந்த பள்ளி கடந்த ஒரு 3-4 வருடமாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும், அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் தெரியாது, எனக்கு நம்பர்ஸ் வரல. இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒவ்வொன்றும் பார்த்து செய்வார். இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் போன தடவை வந்ததுக்கு இப்போ புதுசாக ஒரு ஷெட்டு போட்டிருக்காரு. அடுத்தது ஒரு பிஎட் கல்லூரி ஆரம்பிக்கலாமா என்னன்னு பார்க்குறாரு. அதுக்கு அவ்வளோத்துக்கும் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. இந்த பள்ளி இப்போதைக்கு ஒரு 1500 பேர் படிக்கிறதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அதை பெற்றோர்கள் கவனமாக நோட் பண்ணவும். ஏன் சொல்கிறேன்னா எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது, பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் தான் கொஞ்சம் எங்களுக்கு பை வேர்ட் ஆஃப் மவுத் பப்ளிசிட்டி கொஞ்சம் கொடுத்து, ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லாமே பிஸ்னஸ்ன்னு ஆகிப்போச்சு. அதுக்காக நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக கேட்டுங்க. அமெரிக்கா போன்ற நகரங்களில் வந்து அங்கேருந்து மெட்ராஸுக்கு வந்து மெட்ராஸில் நடக்கிற கச்சேரிகளுக்கெல்லாம் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு அவங்க பாட்டு பாடுறதுக்கு சான்ஸ் வாங்கி கொடுத்து அதை வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸில் காமிச்சாதான் அமெரிக்காவில் ஸ்கூல் காலேஜெல்லாம் அட்மிஷனே. அந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே இங்கே இலவசமாக கிடைக்கிது. உங்கள் குழந்தைங்களை வந்து நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு நான் ரொம்ப தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அண்ட் we have all round growth, there is no doubt about it, but the growth has not been sustained. நான் தமிழ்லேயே சொல்லிடுறேன், growth நல்லா வந்தது. ஏன்னா எனக்கு 8ஆம் கிளாஸ் இருந்த வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்தேன் அட்வைஸராக. இப்போ கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்ப வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறது இல்லை, ஏன்னா அட்வைஸ் வந்து கொஞ்சம் அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது கொஞ்சம் திணற மாதிரி இருக்குது. அதனால் நான் வந்து ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ணுறதில்ல. ஆனால் என்னை கேட்காம எதுவும் செய்ய மாட்டார். இந்த மாதிரி இருக்குன்னு ஒரு காதலியாவது போட்டுருவார். அந்த ஆல்ரவுண்ட் growth இருக்குது. பட் இருந்தாலும் வந்து தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆட்டிடியூட்னல் ப்ராப்ளம்ஸு. பேரண்ட்ஸும் வந்து இந்த மகாபாரதத்தில் ஒரு கதை சொல்லுவாங்க, துரியோதனன் வந்து பாண்டவர்களை ஃபுல்லாக பீட் பண்ண உடனே கர்ணன்ட்ட வந்து இந்த மாதிரி அர்ஜுனன்ட்ட இருக்கிற அஸ்திரத்தை நான் உனக்கு வாங்கி கொடுத்துட்றேன், அது இருந்ததுன்னா நீ எதை வேணாலும் வச்சு ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த இடத்துல தான் பேரண்ட்ஸ் அப்போ கர்ணன் என்ன திங்க் பண்ணுறான், என்கிட்ட இல்லாத பலமே கிடையாது, எனக்கு இந்த அஸ்திரம்லாம் வேணாங்கிறான். ஆனால் சப்சிக்வெண்ட்டாக அர்ஜுனன் அதை வச்சு தான் கம்ப்ளீட்டாக ஜெயிக்கிறான். கடைசியில் அர்ஜுனன் ஒரு இடத்துல அந்த அஸ்திரத்தை தூக்க முடியாமல் போயிடுது, பிகாஸ் கிருஷ்ணர் மறைஞ்சு போயிடுறார். இது மகாபாரத கதை தான். அதே மாதிரி அந்த கிருஷ்ணராக தான் இந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற ஆசிரியர்கள் எல்லாம் உங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு தான் பாடம் சொல்லித்தராங்க. அந்த ஆசிரியர்கள் சொல்லுவதை கொஞ்சம் நல்லபடியாக கேட்டு, அண்ணன் சந்திரசேகரன் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா குழந்தைங்களும் இங்கே ஒன்று தான், எங்களுக்கெல்லாம் பார்ஷியாலிட்டி கிடையாது. இது வந்து கிட்டத்தட்ட 33வது வருஷத்தில் அடி எடுத்து வைக்கிறார். 3+3 6ன்னா வந்து ஸ்டெபிலிட்டி, புரியுதா? அந்த ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிற வருஷத்தில் அடி எடுத்து வைக்கிறதற்கு என் வாழ்த்துக்கள். பாய். With the goodwill of our well-wisher, today's celebration become truly meaningful. Thank you, sir, for your words. Begin the every successful event, stand the silent support of our well-wishers. Now we request Mr. S. Thuraibandiyan sir, retired NCC officer Mudugulathur, to convey message to the audience. ஒரு கதை சொல்லவா? ஒரு கதை சொல்லவா? சொல்லலாமா? எல்லாரும் எனக்கு ஒன்று தருவீங்களா?
உங்க காதை மட்டும் எனக்கு தருவீங்களா? கொஞ்ச நேரம் உங்க காதை எனக்கு தருவீங்களா? தரலாமா? அதுக்கு முன்னாடி மேடையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு வணக்கம் போட்டுக்கிறவா? ஒரு வணக்கம் போடவா? அதுவரை அமைதியா இருப்பீங்களா? இந்த இனிய நிகழ்வினுடைய தலைவர், இந்த பெருமை மிகு பள்ளியினுடைய ஃபவுண்டர், என் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தம்பி டாக்டர் காந்திராஜன் அவர்களே, இந்த இனிய நிகழ்விற்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக வருகை புரிந்திருக்கின்ற ராமநாதபுரம் மாவட்டம் என்கின்ற இந்த பாலைவனம் போன்ற பகுதிக்கு ஒரு சோலையாக வந்து கல்வித்துறையிலே ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை ஒரு உன்னதமான இடத்திற்கு எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கின்ற கண்ணியத்திற்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய முதன்மை கல்வி அலுவலர் அம்மா அவர்களே, அவரோடு இருந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற என்னுடைய அன்பு தம்பி முதன்மை கல்வி அலுவலரின் நேர்முக உதவியாளர் பாசத்திற்குரிய ஆரோக்கியதாஸ் அவர்களே, இந்த பெருமை மிகு பள்ளியினுடைய தாளாளர் என் அன்பு தம்பி வழக்கறிஞர் சந்திரசேகர் அவர்களே, மதுரையில் இருந்தாலும் இந்த பள்ளியை சுற்றியே தன்னுடைய நினைவுகளை பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்ற பாசத்திற்குரிய அண்ணன் பத்மநாபன் அவர்களே, இந்த நிகழ்விற்கு வருகை புரிந்திருக்கின்ற பிற சிறப்பு விருந்தினர்களே, முதல்வர் உள்ளிட்ட பெருமைக்குரிய இருபால் ஆசிரிய பெருமக்களே, பெருமை மிகு பெற்றோர்களே, அன்பிற்குரிய மாணவ கண்மணிகளே, பல்வேறு தொழில்நுட்ப பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்ற தம்பிகளே, உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய மாலை நேரத்து பணிவான கனிவான வணக்கங்களை அன்போடு தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன். இப்போ அம்மாக்களுக்கு அப்பாக்களுக்கும் நிறைய அம்மாக்கள் வந்திருக்காங்க, அப்பாக்கள்லாம் வரல. ஏன்னா அவங்களுக்கு வேலை நிறையா இருக்கு. நான் ஒரு பையன்கிட்ட கேட்டேன், உங்கள் அப்பா என்ன வேலைடா பார்க்குறாருன்னு கேட்டேன். அவன் சொன்னான், எங்கள் அம்மா சொல்கிற எல்லா வேலையும் பார்க்குறாரு சார்னா. அது மாதிரி அப்பாக்களுக்கு நிறையா வேலை இருக்குது. அம்மாக்கள்லாம் வந்திருக்கீங்க. இங்கே இருக்கிற அம்மாக்களுக்கும் அப்பாக்களுக்கும் பெருமை மிகு ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள். உங்களுடைய பணி ஒரு தோட்டக்காரனின் பணியாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் பெற்றோராக இருந்தாலும் சரி, ஆசிரியராக இருந்தாலும் சரி, உங்களுடைய பணி ஒரு தோட்டக்காரனின் பணியை போல் இருக்க வேண்டும். என்னடா தோட்டக்காரனாக சொல்றான்னு நினைக்கப்படாது. எந்த ஒரு தோட்டக்காரரும் ஒரு மாமரத்திலே வாழை பழம் பழுக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதில்லை. எந்த ஒரு தோட்டக்காரனும் தென்னை மரத்திலே வேறு ஒரு பழம் பழுக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதில்லை. எந்த மரத்திலிருந்து என்ன பழம் கிடைக்குமோ அதை மட்டுமே சிறப்பாக கொண்டு வருகின்ற பணியை செய்பவர் தோட்டக்காரர். என் அன்பிற்குரிய பெற்றோர்களே, பாசத்திற்குரிய ஆசிரிய பெருமக்களே, உங்கள் மாணவ செல்வங்களிடம் எதை வெளிக்கொண்டு வர முடியுமோ அதை நோக்கி உங்களுடைய கவனத்தை செலுத்துங்கள். உங்கள் குழந்தை வாழ்விலே உன்னதமான இடத்தை அடையும். இது பெற்றோருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும். இப்போ அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். தம்பிகளே, தங்கச்சிகளே, பேரங்களே, பேத்திகளே, அப்படி வச்சுக்கிருவோம். அதான் சரியா இருக்கும். இங்க வயசை குறைச்சா ஆம்பளைகளுக்கு கடுப்பா இருக்கியா? உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வேண்டுகோள். நாளைய உங்களுடைய மகிழ்ச்சி இன்றைய உங்கள் உழைப்பில் இருக்கிறது. நான் ஒரு சின்ன சம்பவம் சொல்றேன். போன வருஷம் 12வது ரிசல்ட் வந்துச்சு. ஒரு பையன், இந்த ஊரில் இல்லை வேற ஊரில், ஒரு பையன் ரிசல்ட்டை பார்க்கறதுக்கு பயந்தான். ஸ்கூலுக்கு போகலை. அவன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லிவிட்டான், டேய் ஸ்கூலுக்கு போ, என் ரிசல்ட்டை பாரு, நான் ஒரு பாடத்தில் ஃபெயிலுன்னா எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பு, பேசிடாத, எங்கள் அப்பனை ஆத்தாலும் ஒட்டு கேட்டுருவாங்க, பேசாத, ஒரு மெசேஜ் அனுப்பு, நான் ஒரு பாடத்தில் ஃபெயில் ஆனால் உங்கள் அம்மாவுக்கு வணக்கம்னு அனுப்பு, நான் 2 பாடத்தில் ஃபெயிலாக இருந்தால்
உங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு வணக்கம், உங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு வணக்கம்னு அனுப்பு. சரின்னு சொல்லி அவன் ஸ்கூலுக்கு போய் ரிசல்ட்டை பார்த்து இவனுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புனா உங்கள் குடும்பத்துக்கே வணக்கம்டான்னா. ஏன்னா அவன் படிக்கலை, எல்லா பாடமும் புட்டுக்கிருச்சு. என் அன்பு செல்வங்களே, நீங்கள் ரிசல்ட்டை பார்க்கும்போது கம்பீரத்தோடு மனமகிழ்ச்சியோடு அந்த ரிசல்ட்டை பார்க்கணும்னா நீங்கள் கடுமையாக உழைக்கணும். இன்னும் ஒரு செய்தியை உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன். அது ஒரு கதை தான். அது ஒரு கதை. நம்மளையெல்லாம் இப்போ கடிக்குதுல ராத்திரியில், அது என்னது? அங்கே ஒருத்தர் என் பொண்டாட்டிங்காரு, எது கடிக்குது? கொசு கடிக்குதா? ஒரு சின்ன கொசு அப்பத்தான் பிறந்துச்சு. எது பிறந்துச்சு? கொசு பிறந்துச்சு. பிறந்துட்டு அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லுச்சு, அம்மா நானும் உன்னைய மாதிரி பறக்க போறேன்னுச்சு. யார் சொன்னா? பிள்ளை கொசு. எந்த கொசு கிட்ட? அம்மா கொசு கிட்ட. என்ன சொல்லுச்சு? அம்மா நான் பறக்க போறேன்னுச்சு. கொஞ்ச தூரம் பறந்துட்டு அம்மாட்ட திரும்பி வந்துச்சு. வந்த உடனே அம்மா கேட்டுச்சு, பறந்திய என்ன அனுபவத்தை அனுபவிச்சேன்னு கேட்டுச்சு. அப்போ அந்த கொசு சொல்லுச்சு, அம்மா நான் பறந்து போகும்போது நடந்ததை கேட்டா நீ அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு போவோமா, அப்படியே சந்தோஷத்தில் துள்ளி குதிப்பமான்னுச்சு. அப்படி என்ன ராசாத்தி நடந்துச்சு அப்படின்னு அம்மா கொசு கேட்டுச்சு. அப்போ அந்த குட்டி கொசு சொல்லுச்சு, அம்மா நிறைய ஆட்கள் நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு குறுக்கெல்லாம் நான் பறந்து பறந்து போனேன். எல்லாருமே நான் பறக்கிறத பார்த்து என்னை கைதட்டி என்னைய பாராட்டினாங்கன்னு சொல்லுச்சு. அவங்கெல்லாம் கைதட்டினது எதுக்கு? அந்த கொசுவை அடிக்கிறதுக்கு. ஆனால் அந்த கொசு தனக்கு வந்த சோதனையை கூட தனக்கு கிடைத்த பாராட்டாக நினைத்ததை போல் என் அன்பு செல்வங்களே, உங்களுக்கு வருகின்ற சோதனைகளை பாராட்டாக மாற்றுங்கள். நீங்கள் நினைத்ததை எல்லாம் சாதிக்கலாம். பரவாயில்ல, சின்ன குழந்தை கூட புரிஞ்சிருக்கு. நான் ஒரே ஒரு கதை சொல்லிட்டு போறேன். ஒரு கதை உங்கள் பள்ளிக்கூடம் மாதிரி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் நடந்த ஒரு கதை. ஒரு பள்ளிக்கூடம், ஒரு ஸ்கூலு, அதில் ஒரு வகுப்பு. அங்கே 40 குழந்தைங்க படிக்கிறாங்க. எத்தனை பேர் படிக்கிறாங்க? 40 குழந்தைங்க படிக்கிறாங்க. அந்த 40 பேரில் ஒரே ஒரு குழந்தை மட்டும் செருப்பு காலில் போடுறதே இல்லை. காலில் செருப்பே போடலை. இதை மிஸ்ஸு கவனிக்கிறாங்க அல்லது டீச்சர் கவனிக்கிறாங்க. அந்த பிள்ளைக்கு நம்ம செருப்பு வாங்கி கொடுப்போமான்னு யோசிக்கிறாங்க. ஆனால் டீச்சருக்கு மனசில் ஒரு சின்ன தயக்கம். நம்ம அந்த பிள்ளைக்கு செருப்பு வாங்கி தந்தோம்னா அந்த பிள்ளை அதை அவமானமாக நினச்சி நம்மக்கிட்ட சண்டைக்கு வந்தால் என்ன செய்கிறது? அதனால் கேட்கறதுக்கு பயந்தாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு ஐடியா வந்துச்சு. என்ன செஞ்சாங்க? வகுப்புக்கு வந்தாங்க. இப்போ 40 பேருக்கு ஒரு போட்டி வைக்க போகிறேன் சொல்லிட்டாங்க. ஒரு பெரிய மெமரி போயம், மனப்பாட பாட்டு. இன்னைக்கு இந்த போயத்தை தப்பில்லாமல் படிச்சுட்டு வந்து நாளைக்கு யார் எழுதுகிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ஜோடி செருப்பு தருவேன் அப்படின்னு செருப்பெல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டாங்க. மறுநாள் டெஸ்ட் வச்சாங்க. திருத்தி பார்த்தா எல்லா குழந்தைங்களும் தப்பில்லாமல் எழுதிருச்சு. அப்போ அந்த டீச்சருக்கு இப்போவும் நம்மளால் அந்த பிள்ளைக்கு செருப்பு வாங்கி கொடுக்க முடியலையே அப்படின்னு ஒரு நினைப்பு வரும்போது மிஸ் இப்போ அந்த டீச்சர் ஒரு ஐடியா பண்ணாங்க. இப்போ எல்லாரும் ஈக்குவல் மார்க் எடுத்துட்டீங்க, அதனால் எல்லாருக்கும் ஒரு சீட்டு தர்றேன், ஒரு சின்ன பேப்பர் தர்றேன். அதில் அவங்க பேரை எழுதுங்க, இந்த வாளி பக்கெட்டுக்குள்ளே போடுங்க. எல்லா சீட்டையும் உள்ளே போட்டு குலுக்கி எடுப்போம். யாருக்கு வருதோ அவங்களுக்கு இந்த செருப்பை கொடுப்போம். சரின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் ஒரு பேப்பர் கொடுத்தாங்க. எல்லா குழந்தையும் அவங்க பேரை எழுதி அந்த பக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டுருச்சு. டீச்சருக்கு கொஞ்சம் பக்தி இருக்கும். அவங்க என்ன செஞ்சாங்க? ஆண்டவா, எப்படியாவது நான் செருப்பு கொடுக்க நினச்ச அந்த குழந்தை பேர் வந்துடணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு பிடிச்ச சாமியை நினச்சிக்கிட்டு அந்த பக்கெட்டுக்குள்ளே கையை ஓட்டி அந்த சீட்டை எடுத்து அப்படியே பதட்டத்தோட அந்த பேப்பர் இல்லை, இது
பதட்டத்தோட அந்த பேப்பரை பிரித்து பார்த்தாங்க. ஆச்சரியம், எந்த குழந்தைக்கு அவங்க செருப்பு வேணும்னு நினச்சாங்களோ அந்த குழந்தையோட பேர் அந்த சீட்டில் இருந்துச்சு. அப்படியே அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு இங்கே வாமான்னு செருப்பை கொடுத்து விட்டாங்க. இப்போ இவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம், அது எப்படி 40 பேரில் நம்ம நினைச்ச சீட்டு சரியாக வந்துச்சுன்னு சொல்லி அந்த பக்கெட்டில் இருந்த அந்த சீட்டெல்லாம் பிரித்து பிரித்து பார்க்குறாங்க. 40 குழந்தையும் அவங்க பேரை எழுதலை. எந்த குழந்தை காலில் செருப்பு இல்லையோ அந்த பிள்ளை பேரை எல்லாருமே எழுதி போட்டிருந்தாங்க. அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த குணத்தை உடைய செல்ல குழந்தைகளாக நீங்கள் வாழ்ந்தால் உங்கள் பெற்றோருக்கு பெருமை, உங்களுக்கு பெருமை, உங்களுக்கு பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு பெருமை. உங்களுக்காக இந்த பள்ளியை தொடங்கிய நம்முடைய சேர்மன் தாளாளருக்கு பெருமை. நம்முடைய மாவட்டத்தை வழிநடத்துகின்ற முதன்மை கல்வி அலுவலர் அம்மா அவர்களுக்கும் நேர்முக உதவியாளருக்கும் எங்களை போன்றவர்களுக்கும் பெருமை என்று சொல்லி இந்த பெருமை மிகு பள்ளியிலே படிக்க வந்திருக்கின்ற உங்களையும் நல்ல பள்ளியை தேர்ந்தெடுத்து சேர்த்திருக்கின்ற ஆய்வாளர் சொன்னார் இல்லையா, காவல்துறை ஒரு முடிவெடுக்குதுன்னா அது உயர்ந்த முடிவாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட இந்த சிறந்த பள்ளியிலே குழந்தைகளை கொண்டு வந்து சேர்த்த உங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த விழாவிலே தொடர்ந்து என்னை அழைத்து கொண்டிருக்கின்ற என்னுடைய அன்பு தம்பிக்கும் முதல்வர் உள்ளிட்ட ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நன்றியை சொல்லி உங்களை வணங்கி வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Grateful for your good wishes that lights our heart. Thank you, sir, for your speech. Now we request Arogya Das sir from CO office to deliver the message. மிகுந்த சீரோடும் சிறப்போடும் எழுச்சியோடும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய கண்ணா மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியினுடைய 32வது ஆண்டு விழா நிகழ்விற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இப்பள்ளியினுடைய சேர்மன் மரியாதைக்குரிய ஐயா காந்திராஜ் அவர்களே, இப்பள்ளியை நல்ல முறையில் வழி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய தாளாளர் மரியாதைக்குரிய ஐயா சந்திரசேகரன் அவர்களே, கல்வியில் சிறப்பு பெற்று இந்த எதிர்காலத்தில் வருங்கால இந்தியாவை உருவாக்க துடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களுக்கு நல்ல அறிவுரைகளை வழங்கி கல்வி பரிசு வழங்க வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய இம்மாவட்டத்தினுடைய ஆற்றல் மிகு முதன்மை கல்வி அலுவலர் அன்பிற்குரிய அம்மா அவர்களே, கதையெல்லாம் சொல்லி நம்மை சுவாரஸ்யமாக எந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும் நல்ல முறையில் அதில் சிறப்பாக பங்கெடுத்து தனது சிம்மக்குரலால் நல்ல ஒரு கருத்துக்களை வழி கூறிய பாசமிகு அண்ணன் துரைப்பாண்டியன் அவர்களே, மதுரையிலிருந்து இங்கே வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய இப்பள்ளியினுடைய ஆலோசகர் மரியாதைக்குரிய ஐயா பத்மநாபன் அவர்களே, காவல்துறையிலிருந்து வருகை புரிந்து சுருக்கமாக இருந்தாலும் இரத்தின சுருக்கமாக நல்ல கருத்துக்களை வழங்கிய காவல் ஆய்வாளர் ஜெகதீசன் அவர்களே, இப்பள்ளியை நல்ல முறையில் சிறப்பாக வழி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய இப்பள்ளியினுடைய பிரின்ஸ்பால் அவர்களே, பிரின்ஸ்பாலுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்களே, அன்பான பெற்றோர்களே, பாசமிகு மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வாழ்க்கையில் மிகச்சிறந்த ஒரு வரம் அப்படின்னா கல்வி. இந்த கல்வி தான் எல்லா வகையான செல்வங்களுக்கும் அடிப்படை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இங்கே மேடையில் பார்த்தீங்கன்னா கல்வியில் சிறந்தவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அன்பான மாணவ செல்வங்களே, நீங்களும் உங்களுக்கும் மேடைகள் இருக்கிறது. இந்த மேடையில் நீங்கள் அமர வேண்டுமென்றால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை நாம் சிறந்த முறையில் நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது வாழ்க்கை வசந்தமாக இருக்கும் என்று சொல்லி இந்த பள்ளியை பொறுத்த மட்டில் பள்ளி கல்வித்துறைக்கு உறுதுணையாக பல்வேறு நிகழ்வுகளில் நான் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் பல நிகழ்வுகளுக்கு வந்திருக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு பள்ளி கல்வித்துறையோடு இணைந்து தன்னை இணைத்து கொண்டு இங்கே மிக நல்ல முறையில் வளர்ச்சி பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளிக்கினுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
மதிப்பெண்கள் மட்டும் கல்வி அல்ல. அன்பான மாணவ செல்வங்களே, மதிப்பெண்கள் மட்டும் கல்வி அல்ல, நல்ல மனிதனை உருவாக்குவது தான் கல்வி. அந்த ஒரு பணியை சீரோடும் சிறப்போடும் இந்த முதுகுளத்தூர் பகுதியில் இந்த ஒரு பிரம்மாண்டமாக இந்த பள்ளியானது செய்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த பள்ளியானது மேலும் மேலும் வளர வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நமது மரியாதைக்குரிய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் மாண்புமிகு டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சொன்னது போல கனவு காணுங்கள். கனவு என்பது நம்மை உறக்கத்திலும் எழச் செய்வது கனவு. அந்த அளவுக்கு உங்களது வாழ்க்கையில் மிகச்சிறந்த லட்சியங்களை மனதில் கொண்டு வாழ்க்கையில் நமது கைக்கு வசப்பட வேண்டும் என்று விடாமுயற்சியோடு உழையுங்கள். வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும் என்று சொல்லி முயற்சி செய்யுங்கள். நமது மரியாதைக்குரிய அம்மா அடிக்கடி தலைமை ஆசிரியர் கூட்டமாக இருந்தாலும் சரி, எந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும் எந்த நிகழ்விலும் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை முயற்சி செய்யுங்கள். அன்பான மாணவ செல்வங்களே, முயற்சி செய்யுங்கள். முயற்சி என்பது உன்னால் முடியும் வரை அல்ல, நீ நினைத்தது நிறைவேறும் வரை என்று சொல்லி நல்லதொரு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி இந்த பள்ளியானது மேலும் மேலும் வளர வேண்டும் என்ற எனது வாழ்த்துக்களை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. For your words. Education blooms brighter under the guidance of inspiring leaders like you. We are highly honored to invite our esteemed chief guest, CEO Ma'am from Ramanathapuram district, to grace the stage and enlighten us with the chief guest address. அந்தி மயங்கும் மாலை பொழுது ஆதவனம் கதிர் சுருக்க, மாலை தென்றல் மனதை மயக்க, இயற்கை எழில் கொஞ்சக்கூடிய அந்தி பொழுது. அவையும் அலங்காரமாக இருக்கின்றது, அரங்கமும் நிறைந்து காணப்படுகின்றது. உண்மையிலே மிக்க மகிழ்ச்சி. எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவே எண்ணல் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும் என்ற பாரதியாரின் வரிகளோடு என்னுடைய வாழ்த்துரையை துவங்குகிறேன். 32வது ஆண்டு விழா கண்ணா மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி. இந்த பள்ளியினுடைய துவக்குவதற்கு காரணகர்த்தாவாகவும் பல்வேறு ஆளுமைகளை இந்த பள்ளியிலிருந்து பல்வேறு பகுதிகளுக்கு அனுப்பியும் இன்றும் இந்த மாணவ கண்மணிகளின் வளர்ச்சியை மேடையில் அமர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருமை மிகு இப்பள்ளியினுடைய சேர்மன் அவர்களே, இப்பள்ளியினுடைய தாளாளர் முதல்வர் அவர்களே, மற்றும் லீகல் அட்வைசராக வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பெரியோர் அவர்களே, அவையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை ஆண்டோர்கள், உங்களுக்கு கதைகளை சொல்லி உங்களுடைய கவனத்தை திசை திருப்பிய அன்பிற்கினிய ஆசிரியர் அவர்களே, மற்றும் என் இனிய ஆசிரிய பெருமக்கள், அன்பிற்கினிய பெற்றோர்கள், மாணவ கண்மணிகள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தினை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். முதலில் அனைவருக்கும் ஆண்டு விழா நல்வாழ்த்துக்களை கூறுகிறேன். அரங்கம் நிறைந்து காணப்படுகிறது. எப்போது ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடு தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். இருப்பினும் 9, 10, 11, 12 மாணவர்களுக்காக ஒரு சில வரிகள் மட்டும். வாழ்க்கையில் முதன்மையான நோக்கம் என்பது வெற்றியடைதல் என்கிறார் சாக்ரட்டிஸ். அந்த வகையில் நாம் அனைவரும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதே அத்தனை பேருடைய விருப்பம். அதை நோக்கித்தான் இத்தகைய பெரிய பள்ளிக்கூடங்கள் நோக்கி நாம் வருகை தந்திருக்கிறோம். இந்த பள்ளிக்கூடங்களினுடைய அமைப்பாகிலும் சரி, அந்த பள்ளியில் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய வசதிகள் அத்தனையும் கண்டு உண்மையிலே மெய் சிலிர்க்கிறேன். இந்த முதுகுளத்தூர் பகுதியில் இத்தகைய ஒரு பள்ளியை அமைத்து அத்தனை செயல்பாடுகள், எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், டிசிப்ளின், எஜுகேஷன் எதுவாக இருந்தாலும் அத்தனையும் மிக நேர்த்தியாக வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளிக்கு
என்னுடைய மனம் கனிந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுதல்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அத்தகைய பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கக்கூடிய என்னுடைய மாணவ கண்மணிகள் வருங்காலத்தில் மிகச்சிறந்த நிலையில் வர வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த ஒரு சில பதிவுகள் மட்டும். உண்மையிலே வெற்றியடைய வேண்டுமென்றால் மிகச்சிறியது எளிய வழி. நீ 3 காரியங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும். 1, கோல் செட்டிங், ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்துக்கொள். 2வது டிட்டர்மினேஷன், அந்த குறிக்கோளிலே உறுதியாக இரு. 3வது பர்சிவரன்ஸ், விடாமுயற்சி. நீ விடாமுயற்சியோடு அந்த குறிக்கோள் இருக்கக்கூடிய பாதையிலே நீ சென்றால் கண்டிப்பாக வெற்றி அடைய முடியும் என்பதில் எந்தவிதமான ஐயப்பாடும் இல்லை. அதைத்தான் வள்ளுவர் அவர்களும் எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியர் திண்ணியராக பெறின் என்று குறிப்பிட்டிருப்பார்கள். அதே நம்முடைய அனைவரின் இதயங்களிலும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் அவர்கள், உறக்கத்தில் வருவதல்ல கனவு, உன்னை தூங்க விடாமல் செய்வது கனவு என்று குறிப்பிட்டிருப்பார்கள். அன்பு மாணவர்களே, ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்து கொண்டு அந்த இலக்கை நோக்கிய உன்னுடைய பயணத்தில் உறுதியாக நீ இருந்தால் கண்டிப்பாக நீ நினைத்த இலக்கை உன்னால் அடைய முடியும். நீ எதுவாக ஆக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயோ அதுவாகவே ஆகிவிடுவாய். சுவாமி விவேகானந்தர் அவருடைய கூற்றிற்கு வடிவம் கொடுக்கக்கூடியதுதான் இந்த வரிகள். ஒரு ஹங்கேரிய படையிலே ஒரு சார்ஜென்ட் ஒருவர் வேலை பார்த்தார். கரோலி டக்ளஸ் என்று சொல்லக்கூடியவள் அவளுடைய பெயர். இந்த துப்பாக்கி சூட்டிலே மிக திறமை வாய்ந்தவர். ஒலிம்பிக் போட்டியிலே கலந்து கொண்டு தான் தங்கப்பதக்கம் பெற வேண்டும் என்பது அந்த கரோலி டக்ளஸினுடைய ஒரு நீண்ட நாள் அவாவாக இருந்தது. ஆனால் அந்த ஆண்டுகளில் 1938 அந்த நாட்களில் இந்த படையில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜென்ட்டுகளுக்கு ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கு பெறக்கூடிய அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை. எனவே மிகவும் மனவேதனையோடு இருந்தார்கள். அடுத்த 4 ஆண்டுகள் கழித்து சார்ஜென்ட்டுகளும் கலந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அரசாங்க அறிவிப்பானது வந்தது. இந்த பெண்மணியும் மிக நேர்த்தியாக பயிற்சியை மேற்கொண்டாள். அந்த பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் போது எதிர்பாராத விதமாக ஒரு விபத்து ஏற்பட்டு அந்த வலது கையானது துண்டிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் அவள் சோர்வடையவில்லை. அந்த வலது கைதானே போய்விட்டது என்று சொல்லி இடது கையை கொண்டு அந்த துப்பாக்கி சுடக்கூடிய அந்த பயிற்சியை மேற்கொண்டாள். அடுத்த 4 ஆண்டுகள் கழித்து 1940 2வது உலக போர் நடைபெறக்கூடிய ஆண்டாக இருந்ததால் அந்த போட்டியானது ரத்து செய்யப்பட்டது. மிகுந்த மன வலிமையோடு திரும்பவும் முயற்சி செய்தார்கள். 1944 ஆண்டிலே இந்த பெண்மணியானவள் லண்டனில் நடைபெற்ற அந்த ஒலிம்பிக் போட்டியில் கலந்து கொண்டு தங்கப்பதக்கம் பெற்றார்கள். அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளிலும் 2-3 முறைகள் இந்த பெண்மணியே வெற்றி பெற்றாள் என்பது வரலாறு. அந்த வகையில் நாம் கண்டிப்பாக அடைந்தே தீர வேண்டும் என்று நாம் எண்ணினால் கண்டிப்பாக அது நமக்கு கிடைத்தே தீரும் என்பதில் எந்தவித ஐயப்பாடும் இல்லை. அதற்கு நம்மிடம் இருக்க வேண்டியது விடாமுயற்சி மட்டுமே. விடாமுயற்சி என்பது உன்னை வீழ்ந்து விடாமல் விழுது போன்று பாதுகாக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் விடாமுயற்சி. எப்போதுமே எவ்வளவு நெருடல்கள் வந்தாலும் இந்த விடாமுயற்சியை மட்டும் நீ கையில் வைத்து கொண்டால் கண்டிப்பாக உனக்கு வெற்றி உறுதி என்பதை இந்த நேரத்தில் பதிவு பண்ணிக்கொள்கிறேன். அதோடு இன்றைய நிகழ்காலத்தை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தினால் எதிர்காலம் உங்களை வரவேற்கும் என்பதில் எந்தவித ஐயப்பாடும் இல்லை. சீனாவிலே ஒரு மரம் வளர்க்கப்படுகிறது, இந்த மூங்கில் மரம். இந்த மூங்கில் மரம் 5 ஆண்டுகள் மண்ணுக்குள்ளே புதைந்து கிடக்கிறது. அப்படி ஒரு மரம் இருக்கிறதா, செடி நடப்பட்டிருக்கிறதா என்பது கூட யாருக்குமே தெரியாது. அந்த அளவுக்கு மண்ணுக்குள்ளே புதைந்து காணப்படும் 5 ஆண்டுகள். அது முளைவிடத் தொடங்கி
6வது வாரத்திலேயே 90 அடி உயரம் இந்த மூங்கில் மரமானது வளர்ந்துவிடும். அப்போ 6 வாரங்களிலே 90 அடி உயரம் வளர்வதற்கு உரிய அசுர வளர்ச்சி, அதற்குரிய அத்தனை திறமைகளையும் இந்த 5 ஆண்டு காலத்திலேயே மண்ணுக்கு உள்ளதாகவே இருந்து இந்த மரமானது பெற்றுக்கொள்கிறது. அதுபோன்றுதான் அன்பு மாணவ கண்மணிகளே, எல்கேஜி முதல் கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகள் நாம் பயில்கிறோம். இந்த 10 ஆண்டுகளும் உங்களுடைய எதிர்காலம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு இலக்கோடு அந்த பாடங்களை மனதிலே பதிய வைத்து நீங்கள் படித்து கொண்டும் பல்வேறு திறன்களை இந்த 10 ஆண்டுகளுக்குள் நீங்கள் வளர்த்து கொண்டால் இந்த பள்ளியை விட்டு நீங்கள் வெளியே செல்லும் போது அசுர வளர்ச்சியாக பல்வேறு துறைகளில் நீங்கள் வலம் வரக்கூடியவர்களாக இருப்பீர்கள் என்பதில் எந்தவித ஐயப்பாடும் இல்லை. ஒரு 17 வயது இளைஞன் வெற்றி பெற்ற ஒரு பெரியவரிடம் ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்கிறான். இத்தனை வெற்றிகளை உங்களால் எப்படி பெற முடிந்தது என்று. அதற்கு அந்த பெரியவர் கூறினார், ரொம்ப எளிது. மனமும் உடலும் ஒன்று இருந்தால் வெற்றியானது கைகூடும் என்று குறிப்பிட்டார்கள். மனமும் உடலும் ஒன்று இருந்தால் ஆக்கம் ஓரிடம், ஆர்வம் ஓரிடம். இந்த மாதிரி இருந்தால் சாம்ராஜ்யங்கள் கூட அழிந்ததாகத்தான் வரலாறு இருக்கிறது. அன்பு மாணவ கண்மணிகளே, எண்ண குவிப்பு தேவை. எந்த காலத்திலும் மாணவர்களுக்கு எண்ண சிதறல் இருக்கக்கூடாது என்பதை இந்த நேரத்தில் மனதில் பதிய வைத்து கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கையை சீர்படுத்தக்கூடிய ஒரே விஷயம் இந்த எண்ண குவிப்பு மட்டுமே. எனவே அத்தனை மாணவர்களும் இந்த வீணான எண்ண சிதறல்களுக்கு இடம் கொடுக்காமல் உங்கள் வாழ்க்கையை வசப்படுத்துங்கள். ஆசிரியர் இல்லாத கல்வி, ஆன்மா இல்லாத உயிர் என்பதை மனதில் பதித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எந்த மாணவன் ஒரு ஆசிரியரை மதிக்கிறானோ அவனுடைய வாழ்க்கையானது மிக உயரமாக இருக்கும் என்பதில் எந்தவித ஐயப்பாடும் இல்லை. உங்களுக்கு புற அழகை தருபவர்கள் பெற்றோர்கள், அக அழகை தருபவர்கள் ஆசிரியர்கள். இந்த 2 பேர் மீதும் அன்கண்டிஷனல் லவ், நிபந்தனையற்ற ஒரு அன்பை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். வாழ்க்கையில் சிறந்தவர்கள் அத்தனை பேருமே தன்னுடைய பெற்றோரையும் ஆசிரியரையும் நேசித்தவர்களே என்றால் மிகையாகாது. எனவே அன்பு மாணவர்களே, பெற்றோருக்கும் ஆசிரியருக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கையானது மிக எளிமையாக இருக்கும். அன்பு ஆசிரியர் பெருமக்களே, அத்தனை மாணவர்களும் விருட்சமாக கூடிய விதைகள்தான். அதில் எந்தவித ஐயப்பாடும் இல்லை. ஒவ்வொரு மாணவர்களிடமும் ஒவ்வொரு தனித்திறமை உள்ளது. ஒன்றை ஒருவனுக்குள் திணிப்பதல்ல கல்வி, ஒருவனுக்குள் இருக்கும் ஒன்றை வெளிக்கொணர்வதுதான் கல்வி என்றார் சுவாமி விவேகானந்தர். அவருடைய அந்த வரிகளுக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு குழந்தைக்குள்ளும் என்ன புதைந்து கிடக்கிறது என்பதை வெளிக்கொணரக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஆசிரியர்களாக நீங்கள் வலம் வர வேண்டும். ஒருபுறம் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல், மறுபுறம் கற்றுக் கொடுப்பவருடைய நேசம், இந்த 2ம் ஒரு மாணவனை உன்னத நிலைக்கு மாற்றும் என்பதில் எந்தவித ஐயப்பாடும் இல்லை. அன்பு பெற்றோர்களே, ஒரே ஒரு வேண்டுகோள். உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு பணத்தை நீங்கள் செலவழிப்பதை காட்டிலும், பொருட்களை நீங்கள் வாங்கி கொடுப்பதை காட்டிலும் அதிக நேரத்தை உங்களுடைய குழந்தைகளோடு செலவிடுங்கள். எந்த குழந்தை அதிக நேரம் பெற்றோரோடு அமர்ந்திருக்கிறதோ அந்த குழந்தைதான் அத்தனை விழுமியங்களையும் பெற்று மிகச்சிறந்த ஒரு தலைவனாகவும் மிகச்சிறந்த அதிகாரிகளாகவும் உயர் துறைகளில் வலம் வர முடியும் என்பதில் எந்தவித ஐயப்பாடும் இல்லை. பெற்றோர்களினுடைய நேசம் இந்த குழந்தைகளுக்கு மிக மிக முக்கியமானது. இன்றைய காலகட்டங்களில் குழந்தைகளோடு நாம் பேசக்கூடிய நேரங்கள் மிக குறைவாக உள்ளது. எனவே அத்தனை பெற்றோர்களும் குறைந்தது 1 மணி நேரம் ஆகிலும் எல்கேஜி படிக்கக்கூடிய குழந்தை முதல் 12ஆம் படிக்கக்கூடிய குழந்தை வரைக்கும் உங்களுடைய கண்காணிப்பும் பாசமும் கவனிப்பும் அந்த குழந்தைகளுக்கு மிக முக்கியமானது. உறவுகளை அறிமுகப்படுத்துங்கள். உறவுகள் இல்லையே
உலகமே சுவைக்காது என்ற அரிய பாடத்தை இந்த குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்தே ஆக வேண்டும். மேடையில் அமர்ந்திருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் கூறியது போன்று உங்களுடைய குழந்தைகளை எந்த குழந்தைகளோடும் ஒப்பிடாதீர்கள். அப்படி ஒப்பிட வேண்டுமென்றால் அந்த குழந்தையை அந்த குழந்தையோடு மட்டுமே ஒப்பிட வேண்டும். எனவே அத்தனை பெற்றோர்களும் எந்த குழந்தையோட வாருங்க, பங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம். அப்போ கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒப்பிடாதீர்கள். தூக்கணாங்குருவி கூடு கட்டும், சிலந்தி வலை பின்னும், கரையான் புட்டு வைக்கும், தேனி தேன்கூடு வைக்கும், அத்தனையும் மகத்தானவைகள். இதில் எது உயர்வானது என்று கேட்டால் யாருக்குமே சொல்ல தெரியாது. எனவே குழந்தைகளை அவர்களுடைய நிலையிலேயே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புரிதல் இன்றைய தாய் தந்தையர்களிடம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நான் பதிவு செய்து கொள்கிறேன். அதுபோன்று அன்பு மாணவ கண்மணிகளே, நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க வேண்டுமெனில் முதலில் உன்னை நீங்கள் ஜெயிக்க வேண்டும். உன்னை நீங்கள் ஜெயித்தால் இந்த உலகமே உங்கள் கையில். புத்தர் கூறியிருக்கிறார், 1000 போரில் ஜெயிப்பவர்கள் 1000 போரில் ஜெயிப்பதை காட்டிலும் உன்னை நீ ஜெயிப்பது அரிதானது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அந்த வகையில் உன்னை நீ ஜெயிக்க கற்றுக்கொள். இன்றைய காலகட்டத்தில் மாணவ கண்மணிகளுக்கு சவாலாக இருக்கக்கூடியது 2 விஷயங்கள். ஒன்று உன்னுடைய தூக்கம், இரண்டாவது சோஷியல் மீடியாக்கள். இந்த 2ஐயும் உன்னை விட்டு அகற்றிவிட்டு புத்தகங்களை நேசியுங்கள். மதிப்பெண்களை தாண்டி புத்தகங்களை படியுங்கள். ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடும் ஆழ்ந்த சிந்தனையோடும் பல கோணங்களில் சிந்திக்கக்கூடிய திறனை இந்த புத்தகங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கும். இந்த 25ஆம் தேதி முதல் 4ஆம் தேதி வரை ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலே நம்முடைய மாவட்ட நிர்வாகத்தால் புத்தக கண்காட்சி அரங்கம் நடைபெற உள்ளது. இந்த புத்தக கண்காட்சிக்கு அத்தனை குழந்தைகளும் வர வேண்டும். ஒவ்வொரு குழந்தையும் குறைந்தபட்சம் 100 ரூபாய்க்காகிலும் புத்தகங்களை நீங்கள் வாங்க வேண்டும். ஆசிரியர் பெருமக்கள் 1000, 500 to 1000 ரூபாய்க்கு கண்டிப்பாக புத்தகங்கள் நீங்கள் வாங்கிக் கொண்டு உங்களையும் மேம்படுத்தி கொண்டு இந்த குழந்தைகளுக்கும் இன்றைய காலச்சூழலில் தேவையானதை சொல்லிக் கொடுத்து வரும் நாட்களில் இந்த தலைமுறையானது மிகச்சிறந்த வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்றும் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் ஒழுக்கத்திலும் சரி கல்வியிலும் சரி முன்னேறி அதிக மதிப்பெண்களை, குறிப்பாக முதல் மதிப்பெண்களை இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளிக்கூடம் பெற்று இந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. Very much for your inspiring and thought-provoking address. We are truly honored by your presence. Thank you, ma'am. Academic rank holders of 10, 11 and 12 students come near the stage. Now we request Mrs. M. Kanya ma'am, content creator, Molly School of Skills, to address the gathering. One and all present here, to all the dignitaries on the dais and all the parents and teachers. Trainer, for the past 6 months, we have been journeying together with the primary school staff members. These staff members have been involving themselves actively during the English enrichment program provided by Mori School of Skills. I must appreciate the efforts taken by the correspondent, the chairman as principal ma'am. Whenever we approach them for conducting the training sessions, they wholeheartedly welcome us, and all the staff members, they turned into children, they turned into students during the learning progress. So we would like to recognize and appreciate all the staff members, and especially those who have shown tremendous and remarkable changes during the learning process. So I would like to we would like to present them with a shield. To recognize them, I would like to invite the Chief Educational Officer, Mrs. Rajini ma'am, as well as our correspondent Chandrasekharan sir,
to present the shield to the staff members, I would like to request the presence of Mr. Sadiq Fatima on the stage. So students and teachers, you can appreciate their efforts because Sadiq Fatima has shown tremendous changes during the learning process of English. I can remember the day one of the learning journey. Please, ma'am. So whenever the class or the session begins, she'll be very interested, she'll be very inquisitive to learn a lot of things. She'll be asking me with a number of questions. Ma'am, can you teach me this? Can you teach me that? Like that, she'll be asking me with a number of questions. Very interested student learner. Thank you, ma'am. Next, I would like to present Arokya Arul Vijay ma'am on the stage.